जुमात की कई जुमात की कई न जुमात की बौल और बारात हो न कई न जुमात द हाल मनासिब का बयान का कि बेवदसी बाद को तवय दा हसर पे एतबार से सारा है दा मुक़ीद सवाल और दा जवाब सारा है हसर हकीकी न है उस उद्रीम सवाल दे तालिबानों कम ख्याली वक्त कि यो सड़ी बात थियो मुंजी और उससे और दसुक ना गतीर मुंजी सही है हदीस के खुदा रहा कि न कबली की मुंज दागा चाचे दो दसई कि सुबोरे और दस निकले न दे कबूल कि बे और दसई कुछ और दसुकी नो कबूल शो नो का और दसो को न बिया हदीस न खुदा मालूमेगी कुरुस्तम और दसुको ना गतीर मुंज वर्ता कबूल शो लेकिन आया सिशवा हत्ता तवल्ला ला तुक़बल सलात मन अहदसा न कबली की मुंदा अच्छा छे बे औदस मुंज करी छे सो पोरे औदस नी करे छे सो पोरे औदस नी करे मुंजी न कबूल दा खुटिकता वो कौदस उका मुंजे कबूल शो तेर मुंज लेकिन गायब है तवल्ला हो दे न कबली की मुंज से सो पोरे औदस नी करे हम उससे औदस हदीस मुताबिक बज़ाहिर मुंजे पकार दा चे कबूल शी लेकिन हत्ता तवल्ला मुतहक़क़ शो गायब मौजूदा शो दर तसुकु यानी बपैसी दर कुम ची फलान की जे तराश न ची वर्ष न पैसे मुस्ताहिक है गायब मौजूदा मिसाल फासले की तासु तो बकी फेदई वाला फर्दा उलमा रजीद ब जवाब है अवल दा कि दा तवज्जो सीग़ा द मुस्तक़बल पर माना द माजी सरारा ला तुक़बल सलात मन अहदसा हत्ता तवद्दा कि द मख की मुन्नी गड़े दासे न जे सो पूरी चे औदस नी करे यानी पखवा दासे न जे उस पर मुस्तक़बल के दलते इस्तक़बाल पर माना द माजी दे ला तुक़बल सलात मन अहदसा हत्ता तवद्दा हत्ता यतवद्दा पर माना द तवद्दा न कबली दा अच्छा चे बे औदस शिवी सो पूरी चे पखवा औदस नी करे दल तम मुजारे पमाना रसूल सारा सारा माजी खो मुतहक़क़ है आ मुजारे रुस्तम मुतहक़क़ की न सवाल खबाले में कि दा मुजारे पखपल माना दा मुजारे पाते ला तुक़बल सलात मन अहदसा हत्ता तवद्दा इसो पूरे मख न औदस नहीं करे जे मख ने औदस नहीं करे न कबली न सही शा मुस्तक़बल पर माना द माजी शो ज़ैम अदा दिल तकदीर द बले जुमले दे अदा सेरा ला तुक़बल सलात मन अहदसा हत्ता तवद्दा व युसल्ली जो पमाना द मुजारी को नक़ीद दे युसल्ली बोर सवा से न कबली की मुंदा अच्छा चे बे औदस शिवी सो पोरे चे औदस नी कड़े मुंजी नी कड़े न चे औदस की मुंजु की नाले कबूल ले ना शर्त बदल तबे मुआद के बजदा बगाया के दा हत्ता तवद्दा गायद यक़बलूना दा गायद युसल्ली दा ला सलात मन अहदसा
حتى يتودع ويصلي. فهم تمران فکر باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. فضیلت دا اودس او غر محجل با پا آثار دا اودس کیوی. دا اودس فضیلت داره کہ زمون امت با غر محجلین وی. احادیث مبارکین ہم دیوار احکام نہ بیانی، آداب بیانی، فضائل بیانی، دا تعلق دا فضیلت سره لري. دا آیات دا اودس تے یو غر محجلون دے. اودس زمونږ امت پورې خاص نه دی، په پخوانو امتونو کې مودس. ابراهیم علیه السلام د دې په قصه کې براشي فقام توضأ. خو د قیامت پرس چې اندامونه سوي غور وی چې تندې او مخې سپینې، محجل دې ته وی چې لاسونه او خپې سپینې. دا سپینواله دا به امت رسول پورې خاص، دا به اثر د وضو په دې بنا کېږي، په امتونو نه بنا کېږي. نبی کریم ته چاوي صاحب ته خپل امت پیژنې په ورونو خلقو کې چې خشې تور سونه ولاړې او هغې کې چرګي برګي ولاړې، نو سړی هغه چرګي برګي پیژني که نه؟ وی ولې نه پیژني؟ وی دغه شان به تاسو د اودس ته برکته غر محجلین یې، مخونه به م تک سپیني او لاسونه به فل سپیني، نو زه به تاسو پیژنم. نو یو غرو تحجیل دی، یو نفسی وضو دی. وضو په امت پورې خاص نه دی، او غرو تحجیل دا شرف د دې امت دی خاص. دلته یو اعتراض دی د طالبان او یو عقیده ده چې مستنبطیږي د دې حدیث شریف. طالبانو سوال دار چې دا بدن تور او لاسونو خپې سپینې، نو دا خو عیب دی؟ دی نه خو باس جوړ شو، برګې دا برګې نه ښکاري، نو دا خو عیب شو، نو دا خو فضیلت څه شو د امت؟ برګې به ښکاري ټول. برګې پېژنې که نه؟ باس نو چې امت رسول لاسون خپې سپیني، آخي بدن یې لکه زمون په شان خړ پړی تور، نو دا خو به برګې ښکاري، نو برګې خو عیب دی. او دا ذکر کیږي په فضیلت او ثوابونو کې. نو مونږ ته استاد صاحب رحمه الله چې دا غر او تحجیل کنایه د لمعان او د برېښنا نه ده. لاسونه او مخ به یې رڼا کوي، اگر چې توري چمک به کوي، لکه دا مخ چې غوړ کړي یا لاسونه غوړ کړي. که تاسو افریقې ته لاړئ که نه، افریقې خلک تک توري، خو خلک دا ښځې او سړي په دې مخ باندې یو سپین پوډر مرهم دی هغه مونځي، نو مخ یې سپین ښکاري، غوړ چمک کوي. بعد سړی تک توري، نوجوان خدا مخی خشته ښکاري، غوړ. نو دا لمعان او برېښنا د رنګواله د رنګ بدلېدل لري، داسې نه چې تور نه سپین شي نو باقي بدن به یې توري او دغه ځای به سپین وي. نه، دا لاسونه خپې او مخ دا به رڼا کوي، چمک به کوي، برېښنا به کوي، پړقېږي به. نو دی خو به بدي نه ښکاري، که سړي تورې او مخ لاسونه یې پړق کوي، دا خو ښکلی ښکاري. لیدلي دي بعضې تورې ښځې او تور دا مخ یې غوړ ښکاري.
نو دا برېښنا او برق او لمعان دی نه بیاض محض. دا راته استاد صاحب دی. دیمه عقیده معلومه شو. نه صحابه و کرام و حضور مبارک عالم غیب گنلی دی، نه هغه ځان ته عالم غیب ویلی دی. که نبی کریم هغې عالم غیب ګڼي چې د هر څه نه خبر دی، نو د دې ته څنګه تپوس کړي چې خپل امت په څنګه پیژنئ؟ که د نبی کریم علم د خدای په شان دی، نو خدای ته څوک دا ویلی شي چې ته به مخلوق څنګه پیژنې؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. نو حضور مبارک ته وی قربان ته خپل امت څنګه. بعض بریلیان وای آخري ځن کدن وخت کې علم غیب ورکړی شي، نو بیا فایده څه شو؟ او دا بحث د قیامت دی که د دنیا دی؟ بعض خلق بروانی حوض کوثر نه به منی شي، نبی کریم به آواز کی زما ملګري دي، زما اصحاب دي، وینا ته نه خبر قد بدلوا بعدک، دوی ستا نفس دین بدل کړی. نو نبی کریم که عالم غیب بی لکه دوی چې وي د خدای په شان علم دی، لکه خدای پاک د هر څیز نه خبر دی، نو سید الکائنات هم د هر څیز نه مونږ وایو نه د هغه څیز نه خبر دی چې خدای پاک ورته وښایي، د هر شي نه دی خبر. نو که دوی عالم غیب ګڼي نو دا تپوس غلط وکړو چې صاحب ته به خپل امت څنګه پیژنې؟ او حضور به علامې ولې یادولې چې زه به په دې علامو پیژنم؟ عالم غیب خو علامو ته جد وي، تاسو غوږ دی که نه؟ او دا واقع ده څه ده؟ دنیا نه که د قیامت نو که څوک دا وایي چې ځان کده نو دا هم ټول دروغ لکه شیعګانو خبرې. حدیث تا گوره نعیم مجمر وی رخیت ما ابی هریره دا با ابو داود شریف کې تیر شیوی تاسو ویزا ابو هریره سره خطری منا ظهر المسجد پشاد جمعات عسته چاردان کون فتوضا چاردان کون نو دل اسونه لګزیات اگدو وینزل داسی وینزل داسی او خپیم لګزیات وینزل پاندو پور نو دا نعیم مجمر ورته وسته دا څه نو دا څه وکتل یو یا بنو فروخ تاسو دلته ولاړی کته ولاړ مالې دلې ما بداو دس نه وکړه ځان لا به کاو حلق مخکې نه کاو دکله سونه به زیات وګدوینځل اخپې به زیات وګدوینځل نو نعیم مجمر ته وځ خبروم چې ته ولاړې سرکوزیا بنو فروخه چرګوټی زویا نو بیا د خپل عمل لپاره یو استنباط ښیي چې سید الکائنات ته مې اورېدلی دي چې زما امت به بلل کېږي د قیامت پره غرا محجلین سپین پړق وښونکي مخونه به یې سپینې او لاسونه به یې سپینې من آثار الوضوء د نښو د اودس نه فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل که څوک خپل سپینوالي اوږدول غواړي نو اوږد کړي وی زه دا غواړم چې زما لاس دې ځای پورې سپینې زما لاس دې ځای پورې سپینې او کله وایي جنت کې به کاري هغه پورې لاسونو ته اچولی کېږي چې کوم ځای پورې د اودس اوبه رسي نو زما دا فخر چې زه دې ځای پورې اودس اوبه ورسوم چې کالي مې زیات دي دا اجتهاد او استنباط د چا دی؟ خدای استنباط ضعیفه دی ځکه صحابه کرامو دا نه دي کړی او حضور مبارک اقامت د حدود کړی دی نو دته مغلوب الحال وی بس دې حدیث ظاهر ته ګورې مخکې سیاق سبا ته یې نه دي کتلی نو متنبي کوم ویلي یو شعر دی پکې لا تعذر المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائه یو مغلوب الحال پس مزع
چې څو پورې ته مغلوب الحال شوی نه او چې ته مغلوب الحال شې نو بیا مغلوب الحال به نه ملامته کړي. نو ابو هريره دې وخت کې څه دی مغلوب الحال، یعنی د باندې یو خاص استنباط غالب دی. نه اتباع به د هغه عمل کې چې امت پې رواني عام صحابه کرام او د سید الکائنات سنت متواتره یې. دا د ابي هريره شخصي عمل دی. لکه یو صحابي دی بريده ابن حسيب اسلامي هغه ګلې خوړه په روژه کې په ګلې روژه نه ماتېږي. دا د هغه خپله رایه وه په دغه رایه پسې به نه دی چې کومه رایه پسې امت خلفاء راشدین او عام صحابه کرام روانې تبارې پسې شاذ و عراو پسې به نه دی طریق مستقیم پسې به دی. نو غرو تحجیم او باب الله توضع من الشک حتی استيقن او دس علیوی چې څو پورې دی یقین د بیا د سیران شي. دین قاعده معلومه اصولیین چې الیقین لا یزول بالشک، که یقین د دس دی چې ما خو دس کړی او به شک د بیا د سیر راغی نو پتا او دس نشتا. دی بارہ کی دا علماء درې رې دي. یو رای دا ده چې خارج د صلات نه لامونځ نه کړي او شک ته بیا اودسې راغی نو اودس تر باندې لازم دی او که په مانځه کې د شک راغی نو لازم نه دی. دا د امام مالک صاحب رای ده. حضرت امام احمد صاحب وایي که په مانځه کې شک راغی نو اودس پکې، که خارج د مانځه نه وي نو اودس پکې نشته. دا د شافعي صاحب رحم. زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله که خارج د صلات نه د شک راغلی او که په داخل د صلات کې د شک راغلی نو اودس در باندې کول نشته. ځکه صریح حدیث کې د صلات او د داخل او د خارج فرق نه راغلی. لا يتوضأ من الشک حتی يستيقن. امام بخاری زمونږ رای خوښه کړې ده چې اودس په یقین باندې ماتېږي نه په شک، نه که په خارج د صلات کې د شک او که په داخل د صلات کې د شک راشي. هغه نور فقهاو اقوال رد کړل. حدثنا علي وحدثنا سفيان وحدثنا زهري وسيد المسيب ورحبان المتابعين عمه انه شكي الى رسول الله اسمع الرجل كشكي شنو الرجل بمرفوع او كشكاشي معلومه شنو الرجل بمنصوب انه شكا دد عن شکایت الرجل دار سړي یا شكي الرجل شکایت شو سید الکائنات تداغ سړي په بارکه الذي يخيل لانه يجد الشيء في الصلاه. دا خیال لا شي چې په مانځ کې مې څه ګډوډ وکړم. دا شیطان دا ظالم دی. دا شیخان ډیر دوکه کوي. نو دې دوبري سره چې ویختي کنه دا یو ویخته ولا دا سرا کوي نو دی وی جوړه او داس نه مات هغه د سینې ما او ویخته ولا نه کوي. دې شیطان وی دی الخناس مقشنات. شیخان په شیخه کې مولا په مولای کې لیډر په لیډره کې دوکه کوي او طالب په نسوار. ایستوک دې نخلازي وی سړی په مانځه کې دا خیال لازم چې جوړه څه شي رانه وته نو حضور مبارک وی لا انفتن نه دی واپس کیږي او لا انصر نه دی یار باسي سلام حتی اسمع صوتا او ریحا سو پر आवाज نه اورېدلې یا بوی محسوس دا اورېدل د आवाज او محصول د بوی دا کنایه ده سنه ده دا تحقق د بیا د سنه که سړی کوی आवाज نه اوري دومره ډنګ یو که چې ټول جماعت یې واوري خو دې په خپله نه اوري یا دومره اوږده باد یې واچول چې د اوښ مرئ خو دې د پوزې بنده یخشمي
دینا محسوسینو دی بولے او دس نہ کیسا کنایه د سنه ده استه یقن به او د سنه که په ظاهر پسې دی ظاهر د حدیث ناری به وای چې نه سړي که دومره غږ ډنګ واچو چې ټول کلی ووري پسې د په خپل نه اورېدلی او د سنه دی مات ځکه حتی اسمع دی په خپل ووري یسمع خو نه دی یسمعو دی معلومه سیره او یجد ریحا باب التخفیف فی الوضوء پاودت کې تخفیف راغلی دی دا یو کارت منزل یا لګي او به استعمالول دا تخفیف راغلی دی تخفیف په محل کې نشته تخفیف په اعدادو کې دی او تخفیف په استعمال د اوبو کې دی ندریو په ځای یو ځل کله به یو بل لګي نو بس یو ځل کفایت کله په دغه منځ او دس ټول نه غواړي نفس طهارت ټول غواړي لکه سبق لرازي یو ځل لاسونه موږ بس کافي د خلاص طهارت حاصل شو نو تخفیف او د سنن عبد الله بن سفيان او خالق بن قريب بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ دا د شپې چې تلي او سلام الله حضور مبارک د شو आवाज د سینې نو شروع بے پاس منذ کو ربما قال استجا حتى نفخ دا دیوانه تر دې پورې چې سینې نه आवाज شروع ثم قام وصلى دا په دې معنی ذکر کا ثم حدثنا ابي سفيان مرة لمبي علي بن عبد الله وسفيان ته اجمالا ویلو بهرات تفصيلا بیان کړ انا امرنا قريب بن عباس دا مخکې ذکر کې چې د عمر او د قريب من کې صيغه د اخبار د اخبارني او د دین کې انا دا انا کمزوري د صيغه د تحديث انا بت عند خالد میمونه ما ترو کرم شپکړې و میمونه کرا لیله تنه او شپه فقام النبي صلى الله عليه وسلم الليل حضور د شپې پاسه فلما كان بعد الليل نو چې دا ربي فقام نه دې پکار د حاشین او صاصیده فنام تاسو دې کیسه ربي قام خلصت دې ربي نام سيد الكائنات دشو پیګه حتى فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا من الشن المعلقه يقولوا وضوءا خفيفا سبك وضسوك يخفف عمرا ويقلله تخفيف بيان او تقليل بيان تخفيف كيفيته تراجي دي يعني مگل او عدد یو کرتو او تقلیل په استعمال د اوبو کې کم تراجي دي نو بهم کم استعمال کړي او کفایت پایو یو کرتو وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ زم ما لا پشان او دسو ثم جئت فقمت عن يساري قصت رأسه وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه زي خطر التراوار ثم صلى ما شاء الله ثم استجى فنام حتى نام ثم ديك تخفيف ده وضوء تخفيف ده وضوء على احيانا ثم اتاه المنادي فاذن بالصلاه بيسير ما عنده وقت فقام وهو الى الصلاه فصلى ولم يتوضا قلنا لامر ان ناس يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه من عمرو بن دینار ته وی چې خلک دا وایي چې د حضور مبارک سترګې به پټې وي حضور به بیدار یعنی دا خوب ناخذ دا او دسنو هغه وی ټیک وي ولا انا قام حضور بیدار عمر وی او ټیک وي ځکه چې ما دا عبید ابن عمر نو لیدلې قاضي د مکی تابعی چې هغه به رؤیا الانبیاء وحی دا خوب د انبیاء وحی دا چې وحی ورته راځي نو تیقظ د زړه ولا ضروري دی نو زړه د انبیاء کرامو بیداري ځکه وحی راځي ولا او به آیات وی چې خوب ولې وحی را انی ارى فی المنام انی اذبحک ابراهیم علیه السلام ته حکم د ذبح راغلو دا پرؤیا کې راغلو او دا وحی وا او باب اسباغ الوضوء اسباغ دا مخکې تخفیف شو اسباغ شو اسباغ الوضوء درې معنا دي اکمال الوضوء اسباغ معنا اکمال تاسو مقامات په خطبه کې ویلي کنه اصبحت من العطاء
واسبلت من الغطاء او نعم السابقات مقدر في السرد وعملوا على داود الشكرا وقليل من عبادي الشكور سابقات کامل صورت ہوئی اور خدایوی سورة لقمان کی واسبغ علیکم نعمه ظاہرة و باطنہ اسبغ اکمالا اسباغ اکمال خدای اسباغ دری صورت دی اول اسباغ پورا مخلاصون اکلک وینزل انقاء خصفی کول بین اسباغ مانا دا حدود شرعیہ پورا تکمیل کو دریم اسباغ مانا تسلیس دا عادت لیکن ازین ازیاد خودشتا تسلیس یا ابو پا آخر کی پا دی تندیوہ چی او پا مخرابے گی دام دا اسباغ صورت یا اسباغ مانا انقاح یہ اسباغ مانا تسلیس دا عادت یہ اسباغ مانا پتندیو باچول و ترکی یستنو علی اللحیت والوجہ ندی مانا دے اسباغ انقاء کی وقد قال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء اسباغ انقاء تاوی خبورا صفی بول حضر عبداللہ نے دا عذاب دی دلین مسلمت مالک المسلم فتان قرآن معلوم انو سامت ابن ذہن موسمی یقول دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات حضور مبارک سے عرفات تراروانو حتی اذا کانا للشیب ادریتا چی رو رسید سبیر دا غرون نو نزل را کشو فبارا او دسی تازکا ثم توضع او دسیوکو ولم يسبغ الوضوء کامل او دسیونکا فقلت السلام علیکم قربان دا مانزو وقت لما خام ما سوئی الصلاة امامک من بمخی کو لیکن مزدلفہ کی ماخام و ماسوطن دوارا پیوزل کی گی فرکبا فلما جاء مزدلفہ چی مزدلفی تنورا سے نزل راکوشو فتوضع و اسبغ الوضوء او دس کاملو کا دا رنبی او دس تا نفس طهارت دفارا او دا دیم او دس دفارا دا موس کے یوس ثم اقیمت الصلاة فصل المغرب ثم ناح كل انسان بعیرو فی منزله راتلو سره دا ماقام منذ کو بے خلقو خان چوکل و سامانون پہ کس کرد بیا اقامت دے شوشو فصلنا ولم يصلي بينهما بيد ما سوتن منذكم ياس کی نفل نذکرے باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة بس نہیں تویشو وے مزوز تریتا بچن بریکڑے دیز بطیمم وی کندا مخ اصحابی کالنجوم دا حدیث ضعیفہ رہی اور بیئیہ مقتدیتم احتدیتم سیننے نتب جمهور صحابہ پس روان یو صحابی مبارک شاعت عمل نے پاگئی پسنش صحابی کالنجوم حدیث ضعیف رہی اللہ رب العالمین لیکن سوک دا عرب علماء رالا لکھما ناغی چریتوی فلان کی تو آیا وہ بسکر ہے زان تیار ساتے ہاں دا غی امتحان اکثر پا عبارت یا پا حفظ نو زیاد تحقیق نکیا کوئی لیکن ظاہریت پا کی غالب نسریتے ہوئی ہوا ہے آبے با الفاظ دا حدیث و دا اسماء و رجال تفوس کے بیان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وعلى زما خدا خواہشی تاسو ټول پاول نمبر کلی عبارتم صحیح ہوئے و معنام صحیح ہوئے دا ذکر پتا سوئے باب غسل الوجه بالیدین من غرفة واحدہ دا آیات دا گورے ابواب تب خیال کرے زیاد مسائل من ترمذی شریف کی ویلی چې کتاب لږ زیات وایو ځکه پنډونه راته په سر پراته باب غسل الوجه بالیدین من غرفة واحده مخ په دواړو لاسونو وینځي د یو موټی نه
دلته دا ابواب دا سیخ دی چې بظاهره سړي ته غیر مرتب کاری لکه دا او د شروع کېدونه مخکې خو آداب د خلا پکارو او بیا بسم الله پکارو او بیا لاسونه پکارو دې دواره مختلف نو دا ابواب یې لږ بې ترتیبه سړي ته ښکاري علامه کرماني شارح وایي د لحاظ د ترتیب نه دی کړی بس کیف متفقه چې حدیث ذهن ترانه دی باب یې د هغې مناسب ښه دی او حافظ بدرالدین عیني وایي او مولانا زکریا سے علامه الدراری چې نه څه مناسبت یې وي او مناسبت کله د یو شي ذکر مخکې راغلی د هغې مناسبت ته وجه نه دا ذکر کوي الشیء بشیء یذکر د قبیلې نه فرضا خو چې بیا خپل ځای راشي نو بیا نه ذکر کوي ځکه وایي دا یو ځل ذکر شوی دی نو بیا ذکر په حاجت نو مخکې یو باب تیر شو هغه انقا مسله باب اسباغ الوضوء او دس پورا کول د معنا د اسباغ انقا وکړه امام ته درې معناګانې کړې نو دې د انقا لپاره یو صورت ښایي د انقا صورت دا دی چې مخ به په دواړو لاسونو وینځې داسې انقا به پرې راشي استیار نو د انقا د مناسبت د وجې نه غسل د وجهې بالیدین ذکر کړ کنه لا د وجهې مقام نه دی راغلی نو دې الشیء بشیء یذکر د قبیلې نه ابواب دی بیا خپل ځای کې نه ذکر کوي چې ترتیب کې تکرار پکې رانشي عن عبد الرحيم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعي عن منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن سالم عن ابن عباس انه توضا فغسل وجهه اخذ غرفة من ماء نقول علماء قول لا معتبر ووزع حد حديث كان بذكر كيف لا اتباع العلماء فشرح القرآن والحديث كي باتباع خليه رسول الله من تقليد ضروري شو العلماء لكن علماء وضع حتى آيات الله تقليد ويديتا سيدا عالم خبر ومحر فهذه اختيار سيدي ما سيدا قرآن ودا سنة وضاحت كي اتباع دا اتباع دا قرآن ودا حديث وبعض ما جاء في قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة چې منځ ته ودرېږئ فاغسلوا وجوهکم بأيديکم إلى المرافق مخونه وینځئ او لاسونه وینځئ تر مرافقو پورې وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم مسح کوئ په سرونو وینځئ خپې إلى الكعبين. قال أبو عبد الله الإمام بخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة حضور مبارك ويتي فرض يوم كانت ذكر مقتضى الأعيان وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا أو حضور دل كانت مكرر أو دريد كانت ولم يزل على ثلاث دريد كانت زيادة ذكر وكره أهل العلم الإسراف فيه علماء اسراف بنګني ځکه دا نه په قرآن ثابت دی او نه په سنتو ثابت وان یجاوزوا فعل النبي صلی الله علیه وسلم او علماء دا بند کړی ده چې د حضور د فعل نه تجاوز نه کوي اسراف په عادت کې د درو کاراتو نه زیات وینځي پنیت د عبادت یو خدان یا خیر مثلا یا لاسونه خپې دي قیرن دي او صابون چې موږ یا جدا خبره ده تنظیف روان
خدا عبادت پنیت دندرو کرانت و نظیات اسراف دے دیم اسراف محل وضو کی شریعت کمی پولی مقرر کری دا غی نظیات لکه څنګه نظیات تر خونو پورې وینځي یا د سر د مس سره او د غوږونو سره د مارای مسمو کې حلقوم په دې ځای د اثر کوي یا خپې تر کندو پورې وینځي نو دا تجاوز په محل کې شو د اسراف درې مې په استعمال د اوبو حضور مبارک مخ د مدینو پورې د مدنه تر مدینو پورې اوبه استعمالول نو ته به کوشش تا کې چې د مد او د مدینو نه اوبه زیاتې نه شي چې ډېرې اوبه استعمالې نو یو نیم سېر یو سېر شپږ چټاکې کنې حضور مبارک به د دې نه کم استعمالو او نه به تجاوز په محل کې کوي نه به تجاوز په عادت کې کوي نو به تجاوز په اوبو کې کوي دا چا ویلي دي کره اهل العلم علما مکروه ګڼلي دي نو علما شارعین نه دي شارحین دي یو شارحی یو شارع نو چې څوک امام ته شارع وایي دا جاهل نه امام شارح دی شارع نه دی شرع ساز نه دی موضح د شریعت دی دو خبره پکې نور ته شه اول دانا چې آیات کې خدا دې اذا قمتم الى الصلاه چې مانځه ته ودرېږئ نو او دس کوئ نو قیام مطلقا سبب د فرضیت د او دس دی کہ قیام مقید سبب د فرضیت دا او دس قیام مطلقا مانا دارا چه هر سنگا چی ادرے کی مانزتا او دس پکے کہ او دس دیوی کنوی او قیام مقید دا مانا چه ادرے کی او دس پکے اگا وقت چی دی او دس دی نو سلور والا فقہاء کرام پدیدی چه دی قیام نمراد قیام مطلق ندی قیام مقید دی اذا قمتم الى الصلاة وانتم محدثون یا اذا قمتم الى الصلاة من المضاجع دا بسترون راپاسه دا بستری خود خوب شیدی یا چه راپاسه و تاسبه و دسه یعنی منزبکر نو سلور والا امامان ہوئی چرا قیام نمراد قیام مطلق ندی قیام مقید دی یو ملا تیر شعر داود بن علی ظاہری غیر مقلدین اکثر و مسائلو کی آنو پس روان دی فاغا وفات شیم دی ڈالے ما پینزم صدے پورے ختم شوی پاکستان ہندوستان کی جو غیر مقلد پیدا شدہ در انگریزانو پر دور کی پیدا شد دین مخکنو وکٹوریا زمانہ کی یو ملکہ و مردار نو اغیوے ظاہریہ داود بن علی ظاہری چین قیام مطلقا سبب دا او دستے لیکن آیات کی تقریب نشتا قرآن شریف کی دعوی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم چه کلا پاسے دے مانزتا نما او دس پکار ناغیوی ہر مانزل او دس واجب دے قدر چنا علماء رب کرے ناغی قیام مطلق وی او فقہا دا ملت قیام مقید وی من دا قیام مقید دا کم لینا رو باس خدای خو تقید نه ذکر کړي خدای خوی چې مانځه ته پاسه نه او دس کوي ارزل چې سړی مانځه ته پاسه او دس کوي
دا لکم دین راو باسو کیا وقت او دس ضروری دی چی تبی او دس ہے تاسو وقت ذکر کون دا نظمو علماوی دی آیات کی دو قرینی دی دا دی خبری چی مراد دا پاسیدون آنگا پاسیدل دی چی بیعودتی اولا قرینه دارا چی دا عودت نائب تیمم دی او تیمم سر بیعودتی ذکر دا صراحتا دا آیات پا آخر کدی وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ایک دا بارتا نراغلی یا خزم تچکڑی او بدیوی نو تیمم وخی نو تیمم نائب دا عودت دی او اغی سرقید دا معتبر دی چی بی عودت ہے نو پا عودت تا پارم دا خید معتبر شو چی غسل عوضوب علیکے چی تبی عودت ہے نارقید چی دا نائب سر ذکر دی آغا دا مناف سر ملحوظ شو چی تیمم سر بی عودتی ذکر دا نو دا عودت سرم ذکر دا راہ آیو قارینا بے ماخر دا آیات کے خدای ہوئی ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون تاسو خدای پاک پدې سکول غواړي ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم چې تاسو پاک کی نو معلوم دا چې دا د حکم د پاکه د پاره راغلی نو چې د مخکې نه پاکې نه خو ضرورت نشته تا پاکول غواړي په دې حکم نو معلومه دا چې د حکم خطاب هغه وخت کې دی چې ته بې ناپاکې چې پاکې خو تحصیل له حاصل شي خدای تا په دې عمل پاکول غواړي نو چې د مخکې نه پاکې بیا خو ضرورت پاکه نه شي نو معلومه دا چې دا حکم هغه وخت کې دی چې ته ناپاکې خدای دې په دې حکم پاکول غواړي دیم ترځان مونږ په دې ظاهر باندې عمل وکړو لکه ظاهري چې وایي نو آیات کې به او د سره ممکن نه ځکه آیات کې دا چې کوم وخت پاسه مانځه ته نو دس کوي نو دس په عام حالاتو کې پناسته کیږي نو چې پناسته او دس کو نه چې به مانځه ته پاسه نه به درته حکم متوجه شو چې پاسه نه څه کوي او دس نو چې کی باندې او دس په کې نو چې به پاسه نه به بس کوي عمل په ممکن نه کہ ظاہر پتہ لاش ہر دل سے قیام کے اضافہ دفار دوام و استمرار ہے عمل پہ ممکن اسی اوصال دے طالبان قصد نائب کے تیمم کی بیعودت قید ذکر او جاہدوکم منکم من الغائط تیمم باغ وقت کے چی بیعودت ہے مزه دغه نمونږ دا معلوم کو چې او دس په ماغه وخت کې چې ته به او دس نو خدای نائب سره قید ذکر کوي او اصل سره ذکر کوي نه دا اوله راس پکې سب پکار دا چې اصل سره قید د به او دس ذکر کړی چې هغه وخت او دس کوي چې به او دس به تیمم سره ذکر تاجت نو خدای نائب سره تیمم سره د بیعودت قید ذکر کړی او د عودت سره قید نه ذکر کړی دا اوله خلق و نائب تابع د اصل ګرځي تاسو اصل تابع د نائب وګرځو قلب د موضوع وکړه دا سوال دے طالبان
دې جواب دا چې دې کې او دوه دې چې دا واره د بیا د سینه شورونه یو خو شریعت شروع د آیات د بیا د سینه کول نو غوښتل طبیعت سلیمه او فطرت سلیمه د ذکر د بیا د سینه په اول د بحث کې استنکاف کوي نفرت کوي نو خدای عام ذکر کوي چې خدای دا سویلې وي چې تاسو بیا اودسه د اودس ماتې نه راغلي لکه تبلیغیان وایي د تقاضا نه راغلي ښځې ټچ کړي نو بیا اودس کوي نو شروع دې په څه شي وکړه په هغه امورو چې ذکر د هغې شریک سړی نه خوښوي په منځ کې وروستو خیر نو ځکه خدای ذکر نه کړ دیم دا چې یو بل عموم ته اشاره کوي او داسې داسې مطلق ذکر کوي چې دواړه قسمه اودسو ته شامل شي غیر ذکر نه کړ ځکه بیا به صرف د اودس لازمه حکم معلوم شوی چې واجب اودس هغه وخت کې دی چې ته بیا اودس خو اودس کې مستحب اودس هم شته چې هغه ته پاکې اودس وکړي نو شریعت پکې اړوقید ذکر نه کوي چې اودس وکړه که اودس دې وي نو اودس وکړه که قید وي نو بیا به دا معلومېده چې اودس په صرف هغه وخت کې کوي چې بیا اودس د مستحب اودس دروازه بندېده نو خدای حکم عام ذکر کړ چې کله پاسې مانځه ته نو اودس کوه نو که بیا اودس یې خو اودس دې فرض دی او که په اودس کې نو اودس دې مستحب نو دې سره قید ذکر کوي چې دواړو قسمو د وضو ته شامل شي وضوء واجبه او وضوء مستحبه په خلاف د تیمم نه هغې سره قید ذکر دی چې تیمم به علی وی چې ته بیا اودس دی ځکه تیمم کې مستحب تیمم نه وضو کې مستحب وضو شته تیمم کې مستحب تیمم نه تیمم چې د بیا اودسۍ دپاره وکړه یو ځل بل مانځله که اوبه نه تیمم ضروري نه ده که اودس کې نه مات استحباب پکې نشته او اودس که د یو مانځله وکړو بل مانځه پورې د اودسو هم بله اودس مستحب دی بعض احکاماتو کې مستحبات نه لکه اودس کې مستحب شته تیمم کې نشته نو تیمم سره قید وي چې علی به تیمم وی چې بیا اودس او وضو عام پرېښود ځکه ته وضو په حالت د پاکۍ کې هم کولی شي جواب پېښ شو الحمدلله بعض چیزونو کې مستحبات دي لکه جنازه کې مستحبه نه جنازه یو فرض ده بس بیا نشته تیمم یو فرض ده بیا نشته یو درېیمه خبره تېره شوې خو بحث تېر شوی انما الاعمال بالنیات چې اودس کې نیت فرض دی که نیت ته عبادت نو درېیو غړو فقهای کرام نیت فرض وایي او موږ یې د صلات دپاره نیت فرض نه وایو اوی د دې آیات نه فرضیت د نیت ثابت دی هغه نورې مسلې موږ ویلې هغې وی دلته خدای وی اذا قمت چې کوم وخت پاسېږې نو پاسېدل یو فعل اختیاري دی عمل اختیاري دی په اراده د بنده کېږي
نو هر عمل اختیاری و فعل اختیاری لنا نیت ضروری ده. نو چې ته پاسې او دستا نو دا پاسې دل دا او دستا په عمل دی، نو ته به په نیت د طهارت پاسې دا او دس په پاسې، نو د آیات ته نیت فرضیت معلوم شو. قیام عمل اختیاری، اختیار او اراده چې تا ته وي پاسا، نو دغه اراده ته نیت وایي که نه؟ نو ته په اراده د اودس باندې پاسې، نو اراده د اودس په نیت شو، نو د نص آیات نه فرضیت د نیت معلوم شو. دا راته درې واړه فقها کرام دیم رست په قیاس په تیمم کې، تیمم کې نیت فرض ده په اتصال، او دی آیات کې دواړه ذکر دي. نو په یو کې نیت فرض وایو، په بل کې نه وایو. نائب کې فرض وایو، مناب کې فرض نه وایو. فرع کې فرض وایو، اصل کې نه وایو. شیخانو لدې جواب دار چې دا قیام دلته متعلق د وضو پورې نه دی، دا متعلق د صلات دی. لږ وګوره، اذا قمتم الى الوضوء لکه اذا قمتم الى الصلاه، اذا قمتم الى الصلاه، نو قیام د پاره د صلات دی. نو قیام پیل اختیاری دی چې متعلق دی نو صلات د پاره نیت په اتفاق د امت فرض دی. فاغسلوا وجوهکم فرصه، لکه تعلق د چا سره دی چې اراده د صلاتو کې نو خدای وي منځ ولا لاسونه ومنځه، نو متعلق د اراده خو صلات شو، او اراده نیت ته وایي. یعنی اذا نویتم الصلاة وإذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، نو اراده و نیت متعلق د صلات شو، امون صلات د پاره نیت فرض وایو. بل په تیمم مثلا جدا ده، ځکه تیمم کې تطهیر نه دی، هغه تلویث دی. ایک استعمال د مطهر نه دی، استعمال د ملوث دی. هغه په جعل د جاعل مطهر ګرځي. حوره خو مخ خرابوي، مخ پاکوي نه، مخ باندې پاکي چې نیت پکې د پاکي وکړي، نو دا حوره ستا دپاره پاکېدونکې وګرځېده. کني حوره خو مخ خرابوي. او په اودس کې استعمال د اوبو دی، که ته نیت کې که نه کې، استعمال د مطهر سره به مخ پاکېږي. یو استعمال د مطهر شو، په هغې طهارت بنا کېږي، هغې کې جعل د جاعل ته حاجت نشته. او یو استعمال د ملوث دی، هغه علی طهارت راولي چې ته پکې نیت د طهارت وکړې، کني ضد به حاصل شي. حوره خو پاکي نه راولي، او به پاکي راولي. وانزلنا من السماء ماء طهورا، او به پخپله مطهر دي طبعا، حوره مطهره نه طبعا. اوس ګوره، باب لا تقبل صلاة بغیر طهور، دا ګوره جز د حدیث مبارک مونږ په ترمذي کې اول ویله، درته یاد دي؟ نه قبلېږي مونږ بغیر د طهارت نه. نه دا باب د پاره د اشتهار د اشتراط د طهارت. دا قبول میں ارته دو معنی کړی وي، یو کون شی مستجمعا للشرائط والارکان، معنا د حد سره، او یو کون عمل واقع موقع رضا من الله تعالی، دا خاص معنا. دلته تقبلو معنا اولا لا تصحو، نسی کیږي یو منځ بغیر د طهارت نه، او صلات نکره ده، پس سیاق ته نفی کراله،
माना दा सचेस किस्म सलात प सलावातों की न कबलीगी बगैर द तहारता। द्री मसले में ऐसा बयान करे पावल द तिरमिज़ी के आदे तको में इजमाना जेके मारते हुए अहकाम के अगी तगोरे दलता अब्वाब तगोरे योदा जनाजी मुंद पार तहारत शर्त कन शर्त नु सलोर वाला फुक़हा द मिल्लत वही और इमाम बुखारी वही कि जनाजी द पारम तहारत शर्त लेकिन जनाजी मुस्त कुरान और हदीस मुज़वेले सल्लु अला साहिबिकुम वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदा न द सलात प अमूम के सलात द जनाजे मराए। इब्न जरीर तबरी इब्न उलैया और शाबी दादरे वाला जनाजे द पारत तहारत शर्त न है और बाकी उम्मत शर्त और हदीस मुबारक दलील जमंगा। बेम मसला द सजदे द तिलावत सजदे द तिलावत की इमाम बुखारी अगी सारा है। इब्न जरीर तबरी इब्न उलैया और शाबी और इमाम बुखारी बीवे सजदे तिलावत तपारा उधर जरूरी है का सजदा तिलावत खुमुन न रे और शरीयत खुमुन याद करे ला तक़बल सलात फुरस्त बराशी सजदे में इमाम बुखारी पखपलम वही हो जाएगी दुमरा याद दारे च फुक़हा अरबआ वही कि सलात तपारा मुतलक़न और 10 शर्त शो न सजदा पा अहम व अरकान द सलात के दाखिल दा न सजदे द पारम शर्त शो द मुंज पारा शो न द मुंज हर रुकन द पारा रुको द पारा क़ियाम द पारा सजदे द पारा क़यदे द पारा तहारत शर्त शो। द्रेमा मसला द फाक़िद तहूरैन यो सड़ी दासे की चीज किस्म न बुई न तेमुम भी जेल क्या चोले शेवे दा और जेल कोठा टोला पली तरह न बचता न तेमुम कोलिश ते बसक अन त तिरमिज़ी की ते बारक द उलमा पिंद आराज इमाम मालिक से वही न भी मुस्तन पे खदाश खलास शाफी से दागी मुकाबिल ले अवई मुंबम कई कदाबम रोड़े द्रेम मसलक दे इमाम अहमद दे अवई मुंज बकई कदाबन रोड़े सलोरम मजहब जमुंग इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अवई मुन बनकरे कदा बरोड़ पिंजम मसलक द साहिबैन रे कि मुन खो बनकई खो तशब्बुह बिल मुसल्लीन बकई अस बकीनी राकीनी रुकू सिजदा और कदा बरोड़ फतवा जमुंग प मजहब की फकौल द साहिबैन रा कि तशब्बुह बिल मुसल्लीन बकई रुस्त बकदा और दे नज़ाहिर दी पशाना सरे हज लेते ले और शज़ावर सरा आप एहराम की शज़ावत एकड़ा हज मास तो हज बपूरा गए कदा बरोड़ी ये सरी पर नहार द रमजान की दरवाज़ शज़ावत एकड़ा रोजे माता शफ रोजा बसा दी तर माकाम पोरे तशब्बुह बिस्साइमीन में कई यो खजा पाक शप दौरान द रोजा की देखो उस रोजा ने की खुदा बारा द साइमीन पशान वजा कई रोजा बने माता द फरात काट बने करे यो सड़ी दुम दिस मके वागश
نو دې خالدین شي خدا ځای کې به ودرېږي چې کدی روح لیدې شو نو خيار رؤیت ختم شو نو دې ته تشبوه مع عمل بالمتشبهین وایي. لا انا حدیث د شک مطابق نو د باب کی جمله راوړه خو شر او د په ذکر په نه کې قول علیه السلام وکای کې محمد ابن عبد الله ابن عقيل وكذا بیان. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال قلنا عبد الرزاق قال اخبرنا امام الرحمن منبه انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه من احدث حتى يتوضا. نه قبلېږي مونږ دا سړي چې بیا اودس شي چې څوک پورې اودس نه کړي. قال رجل من حضرموت دا حضرموت یو سړی ناست و حضرموت د یمن یو علاقه ده. ابو هريره ته وایي ما الحدث یا ابا هريره حدث ته وایي قال حساء او ضراب باد تلاری دنګ وکړه یعنی بیا آوازه باد تلاری یا دا آواز گوز مار دیا. دلته طالبانو یو دو سوالونه دي که خیال مې ورته یو خدا چې حدث معلوم شو چې نو دا تپوس نه کوي دا حضرموت چې حدث ته دیم دا سوال دی چې ولې حدث دا مدبسیزونه دي حدث او دسماتی تم وی تقاضا تم وی گنو تا سڑی لاشی بار تکینی دام حدث تے انہوں دیکھو پساو دورات یاد ہے. نو دا سوال منشت دا او جواب پیدا حسر سنگا دے دا دو سوالی دیتا ہے ماں کہ پرچا کے دا ترانا احتمال خوشتے لربی سوال منشدہ حدث پا عربی کی گپ شپ تم ہوئی فضول خبرو تم ادا غلط خبر ذکر کول لخوزو دا سڑو دا یارانے دوستانے نو دی غلط گپ شپ تم حدث وای او حدث بے او دسیتم وای نو دی سودا چې مل حدثو قربان حدث ته وای که چا گپ شپ لګوم به مودس ته نو دی وای نه د حدث نه دلته گپ شپ مراد نه دلته حدث نه تقاضا مراد ده خبره عباس نه دی مراد دا خلق نه وای پښتانه چې غلط وي سوال خوري لکه سوال په امتیاز دی نو دې غلط خبرو په خلق دغه وای نو دې نه حدث مراد څه دی دلته غلط گپ شپ نه دی مراد ته نه به ودسی ده. بیا سوال دی طالبانو چې به ودسی خو ډیر څه دي وینا وتل دی امتیاز کولی او دسماتی کولی وی بیا ودسی څه ته وای عبادت چولو ته وای که آواز ورسره یو کني ولې بیا ودسی په دغه دوه خبرو کې ده دا بعد او بے بعد بے آواز نو دا دې جواب ده چې دا حصر په اعتبار د موقع چې دا حصر په اعتبار د موقع